सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम मीडिया टैलीविजन देख रहे हो। दोस्तों मैं स्वर्ण सिंह टैणा ते हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लैके हाज़र हाँ। पहली वड्डी खबर के वाल जाने तो पहला पंजाब के मौसम की हाल बयानी। लंघे कल पंजाब दे विच बेहद गर्मी पई है। तापमान लगभग 43.5 डिग्री रहा। मौसम विभाग ने कहा कि आउंदे 4-5 दिन लोहड़ियां की गर्मी पैनी है। 44-45 डिग्री तक तापमान होने की पूरी आस है। सो गर्मी के विच किरत करने वाले लोग इन्नी तेज़ जो लू वगदी होवे उस वक्त मेहनत करने वाले लोग आ जिहड़े उन्हां नूं सलाम करनी बनती है। पर सारे लोग तंदुरुस्त रहन ते मई जून के महीने बड़े खतरनाक होंदे हर वार गर्मी के पक्ष तो। ऐतकी गर्मी पिछले वरियां के मुकाबलतन वध पैनी है। ऐतकी शुरुआत दे विच ही बहुत ज़्यादा पैनी शुरू हो गई है। पर बेनती ये जी कि जिहड़े बजुर्ग ने, बच्चे ने, रोगों तो पीड़ित लोग ने, उन्हां दी सांभ संभाल दा जिम्मा भी साडा सब दा वध जांदा है। सो असीं आस ते अरदास करदे भी सारे लोग तंदुरुस्त रहणगे ते आपां काम भी करने आ ते आपां जिंदगी का ख्याल भी रखना, रोगों तो भी बचना। जिहड़ी पहली वड्डी खबर है वो हैगी आ पंजाब की किसानी नाल संबंधित। असीं ये जानते कि पंजाब की किसानी बहुत सारिया मुश्किलों में घिरी हुई है। ये कोई दो राय नहीं कि पंजाब दीआं ज़मीनां सुंगड़ रहीआं ते फसलों का भाव उचित नहीं मिलता ते कर्जे आ जिहड़े किसान नूं तोड़ी बैठे, लक तोड़ चुक्या। पर उस तो अगली गल यह है कि जदों हुण सरकारां भी बेवफा होईआं, बहुत कुछ होर इस वक्त पंजाब दे विच हो रहा। जदों फसलों के भाव डिग रहे हैं, झाड़ घट रहा, आमदन घट रही है तो खर्चे वध रहे हैं, तो पंजाब की किसानी फिर भी मिट्टी नाल मिट्टी हो रही है। उन्हां दे सिर नूं असीं सलाम करते हैं। पर जदों फुकरगर्दी दे विच, नक दे चक्कर दे विच, होमे दे चक्कर दे विच, शरीक नूं नीवां दिखाउण दे चक्कर दे विच, हिंड पकाउण दे चक्कर दे विच असीं फालतू खर्चे करते हैं ते असीं दो कनालां जमीन बोली दे के 71 हज़ार रुपये दे विच लैंदे आ, तो फिर दुख हुंदा भी यार असीं खड़े कित्थे आ। एक पासे असीं ये गल कहने कि पंजाब की किसानी टुट्टी पई है। जिहड़े टुट्टे लोग तो टुट्टे ही होए आ, पर जिहड़े लोग फुकरगर्दी दे आदी आ उन्हां दे बारे भी की कहिए। पंज गराई तो खबर आई है, मीडिया दे विच बहुत वड्डे पद्धर ते फैली है। 2 कनाल पंचायती जमीन की बोली लगी जिहड़ी वो 71 हज़ार रुपये दे विच बंदे ने लाई है। 2 कनाल, जब मालवे दे विच 1 एकड़ जमीन, 8 कनाल जमीन 60-65 हज़ार, कई थावां ते शायद 70-75 हज़ार भी होवे। आम तौर के उत्ते पंजाब दे विच ठेका जिहड़ा 50 तो 60 हज़ार के करीब चलदा। पर जेकर 2 कनाल जमीन जिदबाजी के चक्कर दे विच 71 हज़ार की बोली लाई जाए, जेकर 6 कनाल जमीन की बोली 1,49,000 रुपया लाई जाए, जेकर 9 कनाल जमीन की बोली 2,10,000 रुपया लाई जाए, तो फिर असीं उन्हां बोली लाउण वाले लोकां दे बारे की कहिए ते की ना कहिए भी यार इहदे विच्चों तुसीं की कढ लोगे। हालांकि असीं ये जानते हैं भी दाणे किन्ने क निकलदे आ, फसलां 2 निकलदियां वो किन्नियां क निकलदियां, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਦਾ ਕੀ ਆ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦ ਪਗਾਉਣੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿੱਠ ਲਵਾਉਣੀ ਆ, ਮੁੱਛ ਖੜੀ ਰੱਖਣੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਤੀ ਨਾ। ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭਾਅ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਕਰਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਹਉਮੈ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਝੁੱਗਾ ਚੌੜ ਨਾ ਕਰਾਓ ਵੀਰੋ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇਸ ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, कुछ नहीं निकलता इस होमे दे विचों, कुछ नहीं इस मामले दे विच बचना। हाँ पिंड दे विच अपनी टौर महसूस करते होवांगे भी भाई बन गई है, पर कोई टौर नहीं बनती इस तरीके नाल। लोग टिचरां करते पिठ दे पिछे भी भाई इस बंदे नूं अकल ही है नहीं। इस बंदे ने सिर्फ तो सिर्फ आपदी हिंड पकाउण दे लई, दूजे दी पिठ लवाउण दे लई, आपदी बल्ले बल्ले दे लई आपां उहदे कोले ज़मीन नहीं जाण देनी, इस चक्कर दे विच आपदा नुकसान करवाया। हुण जिहड़ा बंदा 9 कनाल ज़मीन की बोली 2,10,000 रुपये दे विच ला गया, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੂਗਾ ਕੀ? ਇਹ 2,10,000 ਰੁਪਇਆ 9 ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ? ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਰੂਗਾ, ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਊਗਾ, ਬੀਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਊਗਾ, ਰੇਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਊਗਾ, ਸਪਰੇਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਊਗਾ, ਵਾਢੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਊਗਾ, ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਊਗਾ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਕੀ ਜਾਊਗਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਭਲੋ, ਫੁਕਰਗਰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਏ, ਜ਼ਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਾਅਦ ਆਈਏ। कुछ नहीं पिया इन्हां गल्लां दे विच। सारे लोग किरती है जिहड़े उन्होंने सलाम करते हैं, पर इहो जिहियां खबरां झंझोड़ के रख दिंदियां भी यार करी की जांदे साडे लोकां दी मत नूं की हो गया। जिहड़ी पहली वड्डी खबर है वो पंजाब दे ते दिल्ली दे मुख मंत्रियों के वल्लों एक समझौते नाल संबंधित है। इस समझौते के उत्ते बहुत वड्डे पद्धर ते चर्चा छिड़ी है। समझौता की है? पहला सब तो वड्डी गल ये जाननी बनती है। समझौता ये होया जिन्हों ये गल कही जा रही है कि जी असीं तां आपस दे विच नॉलेज शेयर एग्रीमेंट कीता है भी जो कुछ पंजाब दे विच चंगा वो दिल्ली च अपनाया जाऊ, जो कुछ दिल्ली दे विच चंगा वो पंजाब दे विच अपनाया जाऊ। तो भगवंत मान ने गल कही है जी कि कनेडा अमरीका वर्गे दिल्ली दे विच सकूल है,
ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਐਵੇਂ ਪੜੁੱਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਖਲ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ MCD ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇੰਦੌਰ ਦੇਖਣ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ 117 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਚੰਗੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਨਲੈਂਡ ਗਏ ਸਾਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਨਲੈਂਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 19,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1100 ਸਕੂਲ ਨੇ ਤੇ 18 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪਰ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ MP ਲੈਂਡ ਫੰਡ ਤੋਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਰਬੜ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤੁੱਕ ਕੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 100 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਣਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਲਾ ਜੋਸ਼ੀਲਾਪਣ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਕਲ ਲੈਣ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਗੇ।
ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਕਿਤੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਲੋਕ ਅਚੰਭਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭੜਕੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੱਲੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਇਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਦੇਗੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ ਰਾਏ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਕਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਝੁੱਗਾ ਚੌੜ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਖੜਾ ਅੱਜ ਹੀ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਦਲਵੀਂ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਉਚਿਤ ਭਾਅ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਝੋਨੇ ਜਿੰਨੀ ਮੁਨਾਫੇਵੰਦ ਲੱਗੂਗੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫਸਲ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਤੁਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਰੋਗਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਬੀਜੀ ਫਸਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ 8-8 ਗੱਟੇ DAP ਦੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤੋਮਰ ਨੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ 1950 ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਸਰ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਕਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੰਤਰੀ, ਬਹੁਤੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬੀਜਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਰਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਰਮੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਰਮਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ
ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰ-ਵਿਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਓ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਓ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਫੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝਕਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਲਾਈ ਬੈਠੀਆਂ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਸਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲਾ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗੀ। ਸਗੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਬਣੂਗੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਭੇਜਣ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵਸੀਲੇ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ, ਉਹ ਉਸੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਰੂਪ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਲੱਗੂਗਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਫਸਲ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2.5 ਜਾਂ 3% ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ 2 ਤੋਂ 3% ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ? ਕੀ ਫਸਲ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3% ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ? ਕੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3% ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ? ਕੀ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3% ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਾਂ 2 ਤੋਂ 3% ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਡੀਜ਼ਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣ, ਕਿਸਾਨ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਕਿੱਧਰ? ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ DAP ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਟਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 1350 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ 1100 ਰੁਪਈਆ ਸੀ, 600 ਰੁਪਈਆ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ 1700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ? ਕੀ ਇਹ 2 ਤੋਂ 3% ਦਾ ਵਾਧਾ? ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਉਂ 2 ਤੋਂ 2.5% ਦੇ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਖਰਚੇ ਇੱਦਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਆਮਦਨ ਕਦੇ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਉਦੋਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 2000 ਰੁਪਈਆ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕਦੀ ਆ, ਆਪ ਜੀ ਕਹੋ ਜੀ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ 4000 ਰੁਪਈਆ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ 2250 ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ 2100 ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਰੁਪਈਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਚਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸੋਚਣ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੋਚਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖੌਰੂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਮਸਾਨ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਬਤ ਬੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਪਸ, ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਟਾ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਤੀ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਕਹਿਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਹੁਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਇਸ ਬੇੜੀ ਦਾ ਮਲਾਹ ਬਣਦਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਨੋ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਸੈਲਫੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਕਰੀਆਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਡ ਲੱਕ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਆਪ ਅਲਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਖੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੱਖੜੀਆਂ ਕਰੇਲਾ ਵਰਗੀ ਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਦਾ ਡਬਰੂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਖੜ ਹੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ, ਚੰਨੀ ਹੋਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਿਲਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰੂਗੀ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਲੇ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਝਿੜੇ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵੱਢਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਾਟਾ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਖਤਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੋਸਤੋ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।